Students, in order to write relativistic quantum equations, okay, that is relativity into quantum mechanics, we supposed to write relativistic quantum equations that can be done in two different ways. Okay, the two different ways are one is by replacing the relativistic Hamiltonian instead of the non-relativistic one in Schrodinger equation, and the second one is we can write equation in which both the space and time coordinates are of first order. Okay, and the first idea was utilized by Schrodinger himself, and in that relativistic equation, relativistic Hamiltonian has been introduced, and it was a famous equation in the name of Kleene and Gordon. It is called Kleene-Gordon equation, and Kleene-Gordon failed to answer few of the things, and later it was published by many people. They have sorted out the problems arised in Kleene-Gordon equations, but still that cannot be applied to all of the real problems that is involved in quantum mechanics, because the equation does not involve the spin of the particle. So spin zero பார்ட்டிக்கிளுக்கு நம்ம க்ளீன் கார்டன் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ண முடியும். பட் ஸ்பின் இருக்கிற பார்ட்டிக்கிள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வி சப்போஸ் டு கோ ஃபார் த செகண்ட் ஐடியா, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் போத் இன் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் கோஆர்டினேட்ஸ். ஸோ இதை வந்து யார் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் வாஸ் ஒர்க்ட் பை டிராக். டிராக்கோட ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து ஸ்பின் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் கேன் பி அப்ளைட் ஃபார் ஸ்பின் ஹாஃப் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ ஹவு திஸ் கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஹவு டிராக் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைனிங் the both space and time coordinates can be written in first order equations, and there are many interesting things in Dirac's equation for a free particle. If we come across that, then only we come to know that what are all the interesting things in Dirac's equation. We'll see one by one. Okay, so this is Dirac's equation for a free particle in your book Aruldas, and in this the important point to be noted is the occurrence of negative probability density that was dealt with the Kleene-Gordon equation. Okay, that was due to the presence of time derivatives in the expression probability density P of R, T அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ வேர் த டைம் இன்வால்வ்ஸ், அந்த டைம் இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பொசிஷனில் நெகட்டிவ் கிடைக்கிது. ஸோ திஸ் ஷுட் பி ரிமூவ்டு அப்படிங்கிறது தான் அந்த இடத்துல கான்செப்ட். இது டிராக் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால், டிராக் வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன். ஓகே, மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கோஆர்டினேட்டும் ஃபஸ்ட் ஆர்டரில் இருக்கும், டைம் கோஆர்டினேட்டும் ஃபஸ்ட் ஆர்டரில் இருக்கும். So Dirac, what he has done is, instead of taking the equations told by Schrodinger, he took the equations from Maxwell's equation and he has utilized that. Okay, so Kleene-Gordon equationல நம்ம எப்படி வந்து பேசிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டோமோ சேம் பேசிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா நம்ம இங்கேயும் எடுக்க போகிறோம். அது மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிராக்ஸ் ஈக்குவேஷனில் Kleene-Gordon ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. அதில் எனர்ஜிக்கு பதிலாக எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர், மொமெண்டம்க்கு பதிலாக மொமெண்டம் ஆப்ரேட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எனர்ஜி ஆப்ரேட்டரும் மொமெண்டம் ஆப்ரேட்டரும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. ஓகே, I h cross dou by dou t into psi, that is equal to plus or minus c square h cross square del square plus m square c raised to 4 the whole raised to half into psi. So this is equation number 1. This equation we have already known. இதில் டிராக் என்ன புதுசாக பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டோட வேல்யூ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை. தட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் டெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் சி ரேஸ் டு 4. இதோட வேல்யூவை டிராக் எப்படி எழுதினார் அப்படின்னா, ஸோ தட் வாஸ் ஆல்சோ நாட் டிஃபைன்டு. ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு டிராக் சொல்லவே இல்லை. பட் டிராக் வந்து இதை டிஃபைன் பண்ணிட்டார், இது இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Dirac, what he has wrote is, Dirac wrote this c square p square plus m square c raised to 4, that is equal to what? C into
alpha x px plus alpha y py plus alpha z pz plus beta mc in the whole raised to 2. That is, this side if you put root, then the square will not come. Okay, what he has written is like this. This is equation number 2. Okay, so what he has told is this one. So Dirac has bluntly told that this value is equal to this value, and also he defined what are all this alpha, beta. Okay, alpha na enna, beta na enna அப்படிங்கிறத அவர் ஒரு ரிலேஷனாக கொடுத்தாரு. வாட் இஸ் த ரிலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, ஸோ ஈக்குவேஷன் 2 சொல்லியாச்சு. இந்த ஈக்குவேஷன் 2 எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ ஈக்குவேஷன் 2 will hold true when alpha x square that is equal to alpha y square that is equal to alpha z square that is also equal to beta square that is equal to 1. சரியா? ஆல்ஃபா பீட்டா எல்லாமே வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ 1. ஓகே, ஸோ அடுத்ததாக என்ன சொல்கிறாரு, கம்யூட்டேஷன் ரிலேஷனுக்கு வராரு. ஓகே, ஆல்ஃபா எக்ஸ் ஆல்ஃபா ஒய் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஒய் ஆல்ஃபா எக்ஸ் that is equal to alpha y alpha z plus alpha z alpha y that is also equal to alpha z alpha x plus alpha x alpha z, and totally this value is equal to 0. Okay, so if you take commutation on addition, okay, association of this commutation on addition leads to 0. Okay, alpha x alpha y க்கு இடையில commutation அதை add பண்ணும்போது you will get 0. Similarly y and z, similarly z and y and z and x, இது எல்லாத்தோட values பார்த்தேன்னா in pairs they anti-commute. Okay, and their squares are unity. Okay, if you take the same relation with alphas and beta, okay, any one of the alpha you can choose, alpha x beta plus beta alpha x that is equal to alpha y beta plus beta alpha y that is equal to alpha z beta plus beta alpha z. ஓகே, எல்லாமே மறுபடியும் 0 தான். ஆல்ஃபாக்கு இடையில என்ன ரிலேஷனோ அதே தான் ஆல்ஃபாக்கும் பீட்டாக்கும் இடையில ரிலேஷன். ஸோ இஃப் யூ டேக் these in pairs they anti-commute. Okay, if you take these in pairs, alpha and beta or alphas, within alphas they anti-commute in pairs, so their squares are unity. இதுதான் வந்து அவர் வச்சிருந்த கண்டிஷன். ஈக்குவேஷன் 2 வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்குவேஷன் 3 ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கணும். இஃப் ஈக்குவேஷன் 3 இஸ் ரைட் தென் ஈக்குவேஷன் 2 வில் ஹோல்ட் குட். இதுதான் டிராக் சொன்னார். ஸோ டிராக் டைரெக்டாக என்ன பண்ணிட்டாரு, இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து இந்த ஸ்டெப்பை எழுதிட்டார். இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது. இதோட கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, ஸோ திஸ் வேல்யூ ஷுட் பி த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் தீஸ் values what he has taken as alpha and beta should be equal to 1 and they anti-commute in pairs. Okay, so இதுதான் அடுத்த ஸ்டெப். அண்ட் ஸோ இப்போது வந்து ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன்னா உனக்கு புரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒன்று என்னென்னா, நம்பர்ஸாக நிச்சயமாக இருக்க முடியாது. ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா cannot be numbers. ஓகே, பிகாஸ் அதுக்கு கம்யூட்டேஷன் ரிலேஷன் நம்ம எழுதியிருக்கோம், ஆன்டி கம்யூட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். அதோட ஸ்கொயர் எடுத்தோன்னா அது யூனிட்டிக்கு போகுதுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நம்பராகவோ வேல்யூவோ நிச்சயமாக இருக்கவே முடியாது. ஸோ இது என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மேட்ரிஸாக தான் இருக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு மேட்ரிஸாக தான் இருக்கணும். இது வந்து ஒரு வேல்யூவாக நிச்சயமாக இருக்கவே முடியாது. ஓகே, ஸோ எனர்ஜி வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா
எனர்ஜி பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். அதே தான் ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா ஸ்டெப்ஸ்லேயும். ஸோ எனர்ஜி பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். ஸோ ஆனால் அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி ஆல்ஃபாக்கும் பீட்டாக்கும் இடையில இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் மாறவே கூடாது. தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் 3 ஷுட் பி ஹோல்ட் குட். அதுதான் கண்டிஷன். இது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆனால் தான் இப்போ எழுதியிருக்கிற இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 ஒர்க் ஆகும். ஓகே ஓகே இப்போ இந்த கண்டிஷன் 2 and 3 பேஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஈக்குவேஷன் 4a எழுதியிருக்கேன். In equation 4a I have equated energy operator and Hamiltonian as equivalent ones. Okay, Eயும் Hயும் ஒன்று தான் எழுதியாச்சு. That is equal to C into alpha dot P plus beta mc square. இந்த இடத்துல பார்த்தேன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா புதுசாக வந்திருக்கு, மற்றபடி ஏற்கனவே இருக்கிற வேல்யூஸ் தான். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எனர்ஜி இருக்கிற இடத்துல எனர்ஜி ஆப்ரேட்டரும் மொமெண்டம் இருக்கிற இடத்துல மொமெண்டம் ஆப்ரேட்டரும் இந்த ஈக்குவேஷனில் எழுத போகிறோம். And the operator operating on these energy and momentum operators are going to be psi as usual. Psi of r comma t இதில் ஆப்ரேட் பண்ண வைக்க போகிறோம். Okay, now equation 4a can be replaced with their corresponding operators. Okay, energy க்கு பதிலா energy operator, that is I h cross dou psi by dou t. Psiங்கிறது psi of r comma t, that is equal to minus I c h cross into alpha x into dou by dou x. delta ஓட வேல்யூ எழுதுறேன். So alpha y into dou by dou y plus alpha z into dou by dou z. The operator is again psi plus beta mc square into psi. Let this be equation number 5. 4 வரைக்கும் எழுதியிருக்கோம். இந்த ஈக்குவேஷனை நான் 5 மார்க் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இந்த equation number 5 is called Dirac's relativistic equation, and this equation is for a free particle. So equation 5 is called Dirac's relativistic equation for a free particle. Okay, so this is the thing. இப்போ அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் டிராக் மேட்ரிசஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம பார்த்துடலாம் டிராக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் அ ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கிள் எப்படி எழுதியிருக்கோம். ஸோ டிராக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் அ ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கிள் எப்படி எழுதியிருக்கோம், க்ளீன் கார்டன் ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கோம். எனர்ஜி வேல்யூவை எடுத்திருக்கோம். இந்த எனர்ஜியில் எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர், மொமெண்டமில் மொமெண்டம் ஆப்ரேட்டர் ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் 1 எழுதியாச்சு. This equation 1 is similar to that of the clean Gordon equation that what we have seen. So what Dirac has changed in this equation அப்படினு சொன்னா, the value of the square root on the right hand side was not defined by any of the persons prior to Dirac. Okay, and Dirac he bluntly told this value is equal to this value. Okay, there is no reason behind this why he has chosen this value, but he has put on some conditions on this value. What is that condition அப்படின்னு பார்த்தனா, ஈக்குவேஷன் 2 எப்போ ட்ரூவாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஈக்குவேஷன் 2 ட்ரூவாக இருக்கணும்னு சொன்னால் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆல்ஃபா பீட்டா இதோட ஸ்கொயர்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அது யூனிட்டியாக இருக்கணும். அண்ட் தி ஆன்டி கம்யூட் இன் பேர்ஸ், whether it is between alpha or between alpha and beta, but they anti commute in pairs. So this totally taken as equation number 3, these 3 equations. Okay, and if these 3 equations hold good, then only equation 2 will exist. இது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆனால் தான் ஈக்குவேஷன் 2 எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஓகே, இப்போ ஈக்குவேஷன் 2 எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் அடுத்த ஸ்டெப் வரும். So energy that is equal to the Hamiltonian value is equal to this value.
ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எனர்ஜிக்கு பதிலாக எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர், மொமெண்டம்க்கு பதிலாக மொமெண்டம் ஆப்ரேட்டர், அண்ட் இந்த வேல்யூவில் என்ன பண்ண போகிறோம், எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது வந்து ஃபங்க்ஷன் சை மேலே ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகே, ஃபங்க்ஷன் சை மேலே இந்த ஈக்குவேஷன் ஆப்ரேட் ஆக போகுது. ஸோ a new equation that what we have arrived is equation number 5. This equation number 5 is called Dirac's relativistic equation for a free particle. ஓகே, இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டிப்பாக உனக்கு வேல்யூஸாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. ஆல்ஃபா பீட்டா எப்படி இருக்கணும், ஆல்ஃபா பீட்டா ஷுட் பி மேட்ரிசஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம பார்க்க போகிறது டிராக்ஸ் மேட்ரிசஸ். ஓகே, ஸோ டிராக்ஸ் மேட்ரிசஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ த மேட்ரிசஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா. ஸோ அதோட வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ எத்தனை மேட்ரிஸ் வரும் மொத்தம், ஆல்ஃபா எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ, ஆல்ஃபா ஒய்க்கு ஒரு மேட்ரிஸு, ஆல்ஃபா இசட்க்கு, அதுக்கப்புறமா பீட்டாக்கு. ஸோ டோட்டலாக எத்தனை மேட்ரிஸ் வரணும், நமக்கு 4 மேட்ரிஸ் வரணும். ஸோ இந்த 4 மேட்ரிஸும் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா, இந்த 4 மேட்ரிஸும் ஹெர்மீஷியனாக இருக்க போகுது. we have seen conditions for Hermitian. லாஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம பாஸ்ட்லேட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஹெர்மீஷியன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஹெர்மீஷியனுக்கு there is a formula that it should obey that formula. If a function that obeys that formula, then it is said to be Hermitian. இங்கே வந்து ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் ஹெர்மீஷியன் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ அதோட ஸ்கொயரும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், அதுவும் ஹெர்மீஷியனாக தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ஹெர்மீஷியனாக இருக்கும். இதோட ஸ்கொயர்ஸும் எப்படி இருக்கும், ஹெர்மீஷியனாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து அந்த வேல்யூஸோட ஸ்கொயர் யூனிட்டின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஓகே, 4 matrices. Okay, 4 matrices leads to a value. When you square it, that should be unity. ஸோ அதில் -1 இருக்கலாம், இல்லை +1 இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் அதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட வேல்யூ வந்து 1 இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன். இஃப் யூ ஸ்கொயர் ஆல் ஆஃப் தீஸ் மேட்ரிசஸ், வாட் யூ வில் கெட் சிம்பிளி 1 as the result. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஆல்ஃபா எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மேட்ரிஸ் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஆல்ஃபா எக்ஸ் மேட்ரிஸோடு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, பீட்டா ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். we all know that beta square value is unity 1. சரியா? ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஆல்ஃபா எக்ஸோட பீட்டா மேட்ரிஸை, பீட்டா ஸ்கொயரை நான் எப்படி எழுதுகிறேன், பீட்டா இன்ட்டு பீட்டான்னு எழுதுகிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், பீட்டாவோட பொசிஷனை மாற்ற போகிறேன். மாற்றினா ஒரு நெகட்டிவ் சைன் போடணும். ஸோ ஒரு நெகட்டிவ் சைன் போட்டுட்டு பீட்டாவை முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டேன். ஒரு பீட்டா முன்னாடி இருக்குது, ஒரு பீட்டா பின்னாடி இருக்குது. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்க ரிசல்ட். என்ன பண்ண போகிறேன், ஆல்ஃபா எக்ஸோட பீட்டா ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணால் அகெயின் இட் வில் பி ஆல்ஃபா எக்ஸ் ஒன்லி, பிகாஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் வேல்யூ இஸ் யூனிட்டி. ஓகே, ஸோ ஆல்ஃபா எக்ஸோட பீட்டா ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ எகெயின் அது ஆல்ஃபா எக்ஸுக்கு ஈக்குவலண்ட் தான். அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறேன், பீட்டாவையும் செப்பரேட்டாக எழுதுகிறேன். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் பீட்டாவோட பொசிஷனை தூக்கி முன்னாடி கொண்டு வந்துடுறேன். முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு நெகட்டிவ் சைன் முன்னாடி வந்துடும். ஸோ இது வந்து பை ரூல். மேட்ரிஸை வந்து நம்ம எழுதும்போது என்ன ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதை ஃபாலோ பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எழுதியாச்சு. அடுத்ததாக நான் இது மேலே ட்ரேஸ் ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறேன். ட்ரேஸ் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி மேத்தமேட்டிக்ஸில் படிச்சிருக்கோம், மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸில். எகெயின் நான் ஒரு தடவை சொல்கிறேன், ட்ரேஸ் வந்து ஒரு விதமான ஆப்ரேஷன். இந்த ஆப்ரேஷன் எங்கே பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால், ஸ்கொயர் மேட்ரிசஸில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அப்போ ட்ரேஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், டயக்னலோட சம்மாக இருக்கும். ஸோ ஸ்கொயர் மேட்ரிஸில் தான் கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரேஸ் எடுக்க முடியும். அப்போது நம்ம இங்கே ட்ரேஸ் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், அதில் ஒரு க்ளூ என்ன, இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா எல்லாமே என்ன மேட்ரிஸாக இருக்கணும், ஸ்கொயர் மேட்ரிஸாக இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரேஸ் ஆப்ரேட்டரை இங்கே ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ட்ரேஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரேஸ் ஆஃப், இந்த ஃபைனல் வேல்யூ நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன், மைனஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா எக்ஸ் இன்ட்டு பீட்டா. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால், ட்ரேஸ் எடுத்திருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவையும் லாஸ்ட் வேல்யூவையும் நான் ட்ரேஸில் எழுதியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ. இப்போ நான் மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால்,
trace of minus x is equal to minus trace x. Okay, so minus trace x. Okay, so இப்போ minus trace x வரணும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த மைனஸை வெளியே எடுத்துக்கிறேன். வெளியே எடுத்துட்டு இந்த பீட்டாவை பழைய பொசிஷனுக்கே நான் கொண்டு வரேன். அப்போ என்ன ஆகும்னா ஆல்ஃபா எக்ஸ் இன்ட்டு பீட்டா ஸ்கொயர் ஆகிடும். ஓகே, again this value is equal to minus trace of alpha x. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த இடத்துல சைக்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ட்ரேஸோட சைக்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரேஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் மைனஸ் ட்ரேஸ் எக்ஸ். ஸோ அது கிடச்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல சைக்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்ரிசஸை யூஸ் பண்ணி இந்த பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணி இந்த ஸ்கொயராக எழுதி ஸ்கொயர் வேல்யூ எகெயின் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு சொல்லி இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் மைனஸ் trace of alpha x. This is equation number 6. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த மேட்ரிஸாக எழுதணும்னா இப்போ எகெயின் இன்னொரு ப்ராப்ளம் வருது. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நமக்கு ஆல்ரெடி பாலி ஸ்பின் மேட்ரிசஸ் இருக்குது. அது வந்து 2x2 ஸ்கொயர் மேட்ரிஸ். பாலி ஸ்பின் மேட்ரிசஸ் என்ன மேட்ரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இட்ஸ் 2x2 ஸ்கொயர் மேட்ரிஸ். அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் ஆஸ்